हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल भाइब्रेट एजुकेशन। तो पिला माने जो दशम श्रेणी पिला मान रही दशम श्रेणी पिला मु नहीं आसी तुमर मास्टर सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने तुम जो बोर्ड एग्जाम होगा जाउची बोर्ड एग्जाम तुमर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्टर मास्टर सिलेक्शन क्वेश्चन आमर ये चैनल अपलोड हो। तो चैनल टी को जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल टी सब्सक्राइब करी पाखर थे बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट करो और वीडियो टी को लाइक करी तुम सांग मान शेयर करो। तो देख पे तुम जो आज भिडियो आम आलोचना कौन करवा तुम जो रही 10th क्लास भौतिक विज्ञान जो प्रथम चैप्टर रही तुम फिजिकल साइंस कौन रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण से जो चैप्टर रही पे से चैप्टर तार केते कौन इंपोर्टेंट चैप्टर रही केते कौन इंपोर्टेंट माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन विथ तार जो मास्टर सिलेक्शन प्लान यहाँ जो रही तुम शॉर्ट क्वेश्चन टोटल मास्टर सिलेक्शन क्वेश्चन और तार लॉन्ग क्वेश्चन जहाँकि तुम एग्जाम 100% आसो बोर्ड एग्जाम तो वीडियो कंप्लीट वाच करो। तो देख पिला माने जो प्रथम क्वेश्चन कौन कही प्रथम क्वेश्चन कही कि तुम प्रथम क्वेश्चन कहले 1 नंबर क्वेश्चन रासायनिक प्रतिक्रिया शब्द समीकरण में प्रतिकारक केउं पार्श्व लिखा जाए। रासायनिक प्रतिक्रिया शब्द समीकरण में प्रतिकारक केउं पार्श्व लिखा जाए पिला माने केउं पार्श्व जो आम जो समीकरण लिख मुझे लिखिदे पे मैंने mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। तो जो यहाँ जो समीकरण लिखाई पे मैंने यहाँ जो प्रतिकारक पार्श्व कौटा आमर यहाँ आम प्रतिकारक पार्श्व तो यहाँ आम बाम पार्श्व लिखा जाए। तुम करेक्ट आंसर कौन हो बाम पार्श्व हो तुम 100% करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला कैल्शियम ऑक्साइड अन्य नाम कौन जो कैल्शियम ऑक्साइड रही पे CaO यार अन्य नाम कौन कौन पे मैंने कली चून लिखिदे कली चून हो तुम करेक्ट आंसर। तो पे यही जो सिलेक्शन क्वेश्चन पे आम बना तो बहुत अभिज्ञ शिक्षक मैंने जो सिलेक्शन को बनई तो वीडियो कंप्लीट वाच करो जहाँद्वारा कि तुम 100% मास्टर सिलेक्शन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हो विषय पुनर्बार रिवाइज हो। तो प्रति सप्ताह आम तुम कौन करी ना यही जो रही मास्टर सिलेक्शन वीडियो सब नहीं आसबि तो वीडियो कंप्लीट वाच कर। तो नेक्स्ट देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहला कि तुम तापशोषी प्रतिक्रिया क्या कहुए तापशोषी मैंने पे जहाँ ताप दिया हो क्या पे जो तापशोषी प्रतिक्रिया क्या कहुए विघटन प्रतिक्रिया कारण विघटन प्रतिक्रिया को तापशोषी प्रतिक्रिया कहुए कारण कौन पे जो आम देखी गोटे एमती एजीबीआर को जिते भांगा गला सूर्यालोक दिगला सूर्यालोक थोड़ा हिट तो दिगला ना ठीक से भाया यहाँ हो तुम विघटन प्रतिक्रिया हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देख पे अवक्षेपण प्रतिक्रिया क्यों लवण सृष्टि हुए क्यों लवण पे अवक्षेपण प्रतिक्रिया क्यों प्रकार लवण सृष्टि हुए एटा हम क्लोराइड लवण Cl जो रही क्लोराइड लवण सृष्टि हुए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देख विघटन प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रियार नाम कौन विघटन प्रतिक्रिया जो रही विघटन प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रियार नाम कौन संश्लेषण प्रतिक्रिया देखनी पे मैंने संश्लेषण प्रतिक्रिया यहाँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्लान अच्छी प्रायतः समस्त वर्ष बोर्ड क्वेश्चन ले जदि शॉर्ट क्वेश्चन आसे प्रायतः यहाँ रिपीट हुए तो यहाँ मन रख। तो नेक्स्ट देख पे प्रतिजारक क्या कहुए प्रतिजारक क्या कहुए पे खाद्य को जारित होगा रक्षा करुवा प्रतिजारक कहुए क्या व्यवहार कराए नाइट्रोजन उदाहरण पे जो नाइट्रोजन रही नाइट्रोजन खाद्य प्रतिजारक व्यवहार कराए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देख जारण को प्रतिहत चिप्स खल मध्य क्यों गैस पुराई था कहली पे क्यों गैस नाइट्रोजन गैस। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन कहला पे कौन जारण को प्रतिहत चिप्स खल मध्य को क्यों गैस पुराई था क्यों गैस पे नाइट्रोजन तुम जो नाइट्रोजन रही नाइट्रोजन हो तुम करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि तुम संख्यारण कौन पे कौन सी धातु मु लिखनी पे कहीदे तुमको कौन सी धातु जदि कौन सी धातु वायु संस्पर्श आसिले ऑक्सीजन सह प्रतिक्रिया करी तार ऑक्साइड सृष्टि करे एवं जहाँकि क्षय हुए माने जहाँद्वारा से क्षय होता है ताकू कौन कहुए संख्यारण। नेक्स्ट प्लान 9 नंबर क्वेश्चन केउं पात्र रे खाद्य पदार्थ रखिले जारण प्रक्रिया मध्य मंथर हुए केउं पात्र रे खाद्य पदार्थ रखिले तार रखिले जारण प्रतिक्रिया मंथर हुए यहाँ पे डायरेक्ट बहिर आंसर अच्छी तुम देखो यहाँ। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देख उद्भिद द्रव्यर विघटन घटी खत होगा केउं प्रतिक्रिया उदाहरण यहाँ विघटन प्रतिक्रिया पे मैंने डायरेक्ट लिखी दिया विघटन घटी विघटन तेणु यहाँ विघटन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देख कली चून रासायनिक संकेत कौन ये पे देता कली चून रासायनिक संकेत कौन हो तुम कैल्शियम ऑक्साइड CaO
କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ତୁମର କଲି ଚୂନ। ଆଉ ସମିତ ଚୂନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସମିତ ଚୂନ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ CaOH ର ହଲ୍2 କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଇଛି ତୁମର ସମିତ ଚୂନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କିପରି ରଙ୍ଗର ଲେଡ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? এটা ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ଅଛି କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ଚର୍ବି ଓ ତେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ଚର୍ବି ଓ ତେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ? এটা ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷାରଣ ହେଇଯିବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ମିଶି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ ତା ସହ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେମିତି କାର୍ବନ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ gives rise to CO2 ପ୍ଲସ୍ ହିଟ୍, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାପ ଉତ୍ପାଦ। ତେଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଯିବ ତୁମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜଳ ଅଣୁର ସଂକେତ କ'ଣ? ଜଳ ଅଣୁର ସଂକେତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ H2O ହେଇଯିବ ତୁମର ଜଳ ଅଣୁର ସଂକେତ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 14 ନମ୍ବର କହିଲି ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୁଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 10th ବୋର୍ଡ଼ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯେଉଁ 10th ରହିଛି 10th ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ତ ଆମର ଏଥର ପିଲାମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ? ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ 98% ରହିଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍। 95ରୁ 98% ଟାର୍ଗେଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ 95%ରୁ 98କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିଚାଲ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟର ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଉ କିମ୍ବା ତୋର ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ଯେକୌଣସି ବି ଚାପ୍ଟର ହେଉ, ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥ୍ এই 4ଟା ଚାପ୍ଟର କ'ଣ କରିବି ନା 4ଟା ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ମାଷ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଅ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା କି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ସହ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ବିଘଟନ, ବିସ୍ଥାପନ ଓ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଉଛ ଏଇଥିରେ କେମିତି ପଡ଼େ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଘଟନ ବୁଝାଅ, ନହେଲେ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ କରିଦେଉଛ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ କରିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସଂକ୍ଷାରଣ ଓ ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ସଂକ୍ଷାରଣ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ସହ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହଣିଆ ରହିଥାଏ ରହଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହ, ଯେମିତି ତେଲ କିମ୍ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଗଲେ ସେଥିରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ଆସେ, ତାକୁ ରହଣିଆ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜାରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଗ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ବିୟୋଗ ହେଉଥିବ, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇପାରିବ ତୁମେ କ'ଣ? ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଗ ଯେମିତି Cu ପ୍ଲସ୍ O gives rise to CeO, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜାରଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ବିୟୋଗ ଦେଖେଇବ, କେମିତି ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ବିୟୋଗ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଦେବ, ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଜଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିନେଇଥିବ। ଏଇଟା ସେତେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି ତୁମେ ଦେଖିନେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଜଳ ହୁଏ। ଏହାର ସୂଚକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖ ଓ ଏହାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି H2 ପ୍ଲସ୍ O2 gives rise to H2O, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିବା, H2O2 ଅଛି, ଏଠି ଆମେ 2 ବସିଛେ, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2ଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା, ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବହିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ବକ୍ସ କରିବାର, ପ୍ରଥମେ ବକ୍ସ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବକ୍ସ କଲା ପରେ ଲେଖିବା ଏପାରେ ପ୍ରତିକାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତୋଟି ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ କେତୋଟି ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତୋଟି, ଅକ୍ସିଜେନ କେତୋଟି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ
ପ୍ରଥମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମେ 2 ଗୁଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଯେହେତୁ 2 ଅଛି ତ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ 2 ଯୋଗ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 4 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଗୁଣିବା, ମାନେ 2 ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟି ରହିଲା ସମତୁଲ ହେଇଯିବ, ବା ଯେଉଁ ସୂଚକ ସମୀକରଣଟି ରହିଲା ସମତୁଲ ହେଇଯିବ। ଏହା ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମତୁଲ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ବା ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭଲସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ରହିଛି ତୁମର, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତୁମର କ'ଣ, ଏଇଟା ରହିଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ୍ SSPର GSPର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସର ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ, ଯାହାକି ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ରହିଛି କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥାଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।